नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानीर भाग 50। आपण मानक भल पाइबापी मुझे 50 भागरे पहुँची पारी सांग मैंने। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करा केबे भूलिबेनी। पूर्व भागरे आपण माने शुणिथिले अर्पिता शोइबाकू जाउथला। सोमेश ड्र खोली अर्पिता को गोटे सुंदर स्लीवलेस नी लेनर सर्फ कलर गाउन देखाई कहले, देखिल केमिति हेछि। अर्पिता बड़ खुशी रे खोली पकाई गला, बा खूब सुंदर हेछि, कहा पई आनिछ। किंतु खोली देई जेतेबेले देखिला एते छोट ड्रेस, अर्पिता मुह फीका पड़ीगला। पचारला कहार एटा जे। सोमेश कहले, अरे बाबा तुम पई आनिछि, कौन भल हेइनी। अर्पिता कहला, भल तो हेछि किंतु एते छोट ड्रेस। सोमेश अर्पिता पछपटू कुंढाई अर्पिता पेट पाखरु धरी कहले, स्पेशल आम हनीमून पई तुमे पिंधिबो आउ मु तुमको मन भरी देखिबी। अर्पिता कहला, एमिते ड्रेस मु पिंधि परिबि नाही। सोमेश कहला, अरे मु देउछि पिंधिबारे कोन अछि। अर्पिता कहला, हाँ जे ठीक कहूच, किंतु मु अनइजी फील करिबि काहेकि जान मु आम घरे केबे चूड़दार और स्कर्ट व्यतीत एसबू पिंधिनी। मो चांद जेतेबेले जीन्स टॉप पिंधे खूब स्मार्ट लगे, ताकू देखी मोर भी जीन्स पिंधिबाकू इच्छा हुए, हेले आम घरे परमिशन दियंती नाही। सोमेश कहले, खाली मोर इनकम हो जाऊ मु निश्चय तुमको बाहर को बुले नेबी आउ सेतेबेले तुमर सबु स्वप्न पूरण करिबी। एबे तो मोर इनकम नाही, तेणु पूरी नेबा प्रोग्राम करिया को पड़िला। स्वप्न तो अनेक किंतु ताकू पूरा करिया पई भी परिस्थिति परिवेश एवं पॉकेट सुहाइबा दरकार ना नहीं। बाहाघर परठू सबुबेले टेंशन लागी रहूची जे आम जीवनर खुशी कुआडे उभे जाइछि। नव विवाहिता दाम्पत्य जीवनर खुशी टिकक भी आम सपक्षरे नहीं। बाहाघर परे जहा पॉकेट सुहाए केते कुआडे बुली खुशी मनांती, किंतु आम भाग्य सेतिकी भी नहीं। किंतु अर्पिता तार माने नुहे जे आमे सबुबेले जंत्रणा भितर रहिबा। सबु दुख कष्ट जातनारे भी आमको खुशी खोजी बाहर करिया को पड़िबो। अर्पिता सोमेश का छाती ऊपर को आउजी सोमेश का हाथ धरी निज मुहरे लगाई कहला, सतरे तुमे मो पाई साक्षात देवता। एमिति स्थिति रे आज जदि मु लड़ी पारुछि, खाप खुआई पारुछि केवल तुम पाई। लव यू सो मच। अर्पिता सोमेश का हाथ रे चुंबनटिए देउ दो हठात पचाला, एई तुम हाथ रे मुदी काहे। सोमेश अर्पिता को कहले, धीरे कुह किए शुणिबो, आमे पुरी जिया पाई मु मुदी बिकी देइछि। अर्पिता कहला, आउ सेई टंकार ड्रेस भी किनि आनलो ना, कौन दरकार मुदी बिकी एसबू करिबा। सोमेश अर्पितार मुह को दुई हाथ रे तोली धरी कहले, तुमको केते कौन प्रतिश्रुति देइथिली, किंतु कौन सबू सहिबाकू पड़ुछि तुमको ए घरे। हस हस मुहरे तुमर कला बादल ढांकी हेबा परी दुख एमिति ढांकी होई जाइछि जे तुम मुहरे शांतिर हस टिके देखी पारुनी। मु दुई दिन पाई हो पछे तुम मुहरे खुशी टिके देखिया पाई चाहूची। अर्पिता सोमेश को भिड़ी धरला निज बाहु बंधन रे, आउ प्रीतिर चुंबन सबू आंकी देई गला सोमेश का मुह बेक छाती रे। सोमेश टेबुल लाइट ऑफ करदेले, दुहे हजिगले किछि निरोला मुहूर्त रे। परदिन अर्पिता गीता कहला, गीता शीघ्र बाहर, तुम भाई नहीं अपा घरे छाड़ी आसिबे। गीता खुशी रे हो कही निजे ड्रेस पिंधि सज होई त्रिशा को सज करी बैग रेडी करदेला। अर्पिता शीघ्र शीघ्र खाइबा करी सोमेश गीता और त्रिशा को देदेला। गीता खाई देई बाहरी गला। सोमेश अर्पिता को आखि मारी कहले, आसुची हेला। अर्पिता जीभ देखी हसीदेला। गीता मिता घरे पहुँचु पहुँचु दुआर मुहरु अपा अपा डाकी खुशी रे दौड़िला घर भितर को। आकाश त्रिशा को गोले नहीं गेल करी पकाई कहले, मो माटा लो केते दिन हला देखिनी तोते। तापरे डाकिले, मिता ए मिता कुआडे गला देखिबा, आशा किए आसीची। मिता रोसई घरे थाई कहला, हाँ जाउछि रुह। गीता रोसई घर को पशि जाई कहला, जीवा दरकार नाही, मु तो पाखकू आसीगली। मिता गीता को कुंढई पकाई कहला, अरे गीता तू केतेबेले आसिलु। गीता कहला, एई आसुछु तो आमको देखी भाई पाटी कले। आकाश कहला, आउ पाटी करिबिनी, मोर गोटे बोली शाली एते दिन परे आसीची। गीता अभिमान करी कहला, हाँ शाली को जेमिति आनिबाकू जाइथिलो, आउ मु मो मन को आसीची बोली शाली कथा तुमर मने पड़ुछि। आकाश कहले, हौ हेला बाबा हेला, दुई भौणी कथा हुओ, मु जीतू को फोन करुछि कौन नहीं आसीबो दिन पाई खाइबा। अच्छा गीता कौन खाइबू कह तो, आउ मो धन कौन खाइबो कहिलु। त्रिशा कहला, मु नान आउ चिकेन खाइबी। गीता को आकाश अनेबारु से कहला, से जानिछंती। आकाश हसी देई कहला, अच्छा एते कथा ताहले तुम सीए ताहले
ତୁମ ପସନ୍ଦ ଜାଣିଲେଣି, ଅଥଚ ମୋ ଶାଳୀ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଶାଳୀ, ଏପଟେ ଭାଇ ବୋହୂ, କୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଲଗେଇବି କହ? ଗୀତା ପାଟିରୁ ଏମିତି ସ୍ଲିପ୍ କରିଯିବାରୁ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଆକାଶ ସେଠାରୁ ପଳେଇଲେ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗୀତା ମିତାକୁ ଚୁପ୍ କରି ପଚାରିଲା, ଭାଇ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ? ମିତା କହିଲା, ଜିତୁଙ୍କ ବାହାଘର କଥା ଉଠିବାରୁ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି। ହଉ ଛାଡ଼େ, ତୁ ଆସେ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଘର ଖବର କ'ଣ ସବୁ କହ? ବୋଉ କେମିତି ଅଛି? ଭାଉଜ ଏବେ କେମିତି କହ? ଗୀତା କହିଲା, ସବୁ ପରେ କହିବି, ମୁଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସେ ରହ। ଗୀତା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସି ମିତା ପାଖରେ ବସିଛି। ଆକାଶ ଆସିବାରୁ ଗୀତା ପଚାରିଲା, ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ଅଫିସ୍ ଯିବନି କି? ଆକାଶ କହିଲେ, ଏବେ ବାହାରୁଥିଲି ଯେ ତୁ କେହି ଜଣେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆସିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍। ମିତା କହିଲା, ଶାଳୀ ଭିଣେଇ ଗପୁଥାଅ, ମୁଁ ଛୁଆଟା କଥା ବୁଝେ ଟିକେ। ଆକାଶ ପଚାରିଲେ, କାହା ସହ ଆସିଲ? ଗୀତା କହିଲା, ଭାଇ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ଆକାଶ କହିଲେ, ଓ ହେଲେ ତାଙ୍କର ତ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, କୋଉଥିରେ ଆସିଲ? ଗୀତା କହିଲା, ଭାଇ ତା ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲା। ଆକାଶ କହିଲେ, ହଉ, ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଭଲ ଏବେ? ଗୀତା କହିଲା, ହଁ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ମିତା ପଚାରିଲା, ଗୀତା ତୁ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ତ? ଗୀତା କହିଲା, ହଁ ଭଲ ଆଉ କ'ଣ, ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଭାଇ ତ ଏବେ ଆଉ ଭଲରେ କଥା ହେଉନି କାହା ସହ। ମିତା କହିଲା, ସବୁ ତାରି ନାଟ ଲୋ, ଛାଡ଼େ ତା କଥା। ତୁ ଏଠିକୁ ଆସିଛୁ 10-15 ଦିନ ରହିଯା, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବି। ଗୀତା କହିଲା, ନାଇଁ ଅପା, ବୋଉର କଥାରେ ବାଗବାଇସା ନାହିଁ, ଭାଉଜକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଦେଉଛି, ସେଇଠୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ବି ଏକା କେତେ କାମ କରିବ ଯେ? ଘର ଓଳା ପୋଛା, ରୋଷେଇ, ବାପାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାଉଜ ବୁଝିବ କେମିତି? ମିତା କହିଲା, ତୋର ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ତୁ ବାହା ହୋଇଗଲା ପରେ ସିଏ ସବୁ କରିବ ନା ନାଇଁ? ତୁ କ'ଣ ଯାଇ କରିଦେବୁ? ଏବେଠୁ କରୁ ସିଏ। ଦେଖେ ମିତା, ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଖଟିଛୁ, ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେ ହେଲା। ତୋର ଏତେ କାମ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୋ କଥା ମାନ, ସେଇଟା ଆମ ଘର, ଆମେ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡରି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ରହିବା? ଗୀତା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜିତୁ। ହୋଟେଲରୁ ଆଣିଥିଲେ ଖାଇବା। ମିତାକୁ ଧରେଇ ଦେଇ ଗୀତାକୁ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆସିବାକୁ। ଜିତୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆକାଶ ବାହାନା କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୀତା କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଥିଲ ଏତେବେଳ ଯାଏ? କେତେ ଖୋଜୁଛି ତୁମକୁ। ଜିତୁ କହିଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ମିତା ଡାକିଲେ, ଆସ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବ। ସମସ୍ତେ ଉଠିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସୁରବାବୁ ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ଭଲ ଦୋକାନରୁ ଗରମ ଗରମ ରସଗୋଲା ସହ କିଛି ମିକ୍ସଚର କିଣି ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ପହଞ୍ଚିଲେ ମିତା ଘରେ। ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ମିତା ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବ୍ୟାଗକୁ ସୁରବାବୁଙ୍କ ହାତରୁ ଧରୁ ଧରୁ କହିଲା, ବାପା ଆସ ଭିତରକୁ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, କଣ୍ଢେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ତ୍ରିଷା ଅଜା ଅଜା କହି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ସୁରବାବୁଙ୍କ କୋଳକୁ। ସୁରବାବୁ ତ୍ରିଷାକୁ କହିଲେ, ଖାଇଛୁ? ତ୍ରିଷା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କଲା। ଗୀତା ହସି ହସି ଆସି ସୁରବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲା। ମିତା ସୁରବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଚାହା ଆଣି ପଚାରିଲା, ବାପା ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆସିଲ, ଖବର ନ ଦେଇ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ନା ରେ, ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ, କିଛି କାମ ଥିଲା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ। ମିତା କହିଲା, ସେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ବଜାର, ଆସୁଥିବେ ବୋଧେ। ବାପା ତୁମେ ବସ, ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇ ଦିଏ ତୁମ ପାଇଁ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ମା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରେ ଗଲେ ରାତିରେ ଖାଇବି। ତୁ ବସ ଏଇଠି, ମୁଁ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିଲେ ପଳେଇବି। ମିତା କହିଲା, ବାପା ଘରେ ତ ଏବେ ସବୁ ଭଲ, ଗୀତା ରହିଯାଉ 15 ଦିନ ଏଠି। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ରହିବ ଯେ ଏବେ ନୁହେଁ, ଯାଉ କିଛି ଦିନ, ନୂଆ ବୋହୂଟା ଟିକେ ଚଳିଯାଉ କିଛି ଦିନ। ମିତା କହିଲା, ବାପା ଭାଇ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ରାତିରେ ଫେରୁଛି ସବୁଦିନ। କ'ଣ କରୁଛି କେଜାଣି? ବୋହୂଟା ବି ସବୁବେଳେ ନ ଖାଇ ତାରି ବାଟକୁ ଚାହିଁଥିବ। ମିତା କହିଲା, ତୁମ ପୁଅ ଯେମିତି ବୋହୂ ବି ସେମିତି, କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ବୋହୂ କରିକି ଆଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ନା କ'ଣ? ସିଏ ଆମ ଘରେ ନୂଆ, ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ନେବା ସିଏ ସେମିତି ଚଳିବ। ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଗାଳି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମିତା କହିଲା, ବାପା ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତୁମ ବୋହୂ ଭଲ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ଭଲ ହେଉ ବା ଖରାପ କହି ଲାଭ କ'ଣ? ବରଂ ତାକୁ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ସେ ବେଶୀ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ, ବୁଝେଇ କହିଲେ ବୁଝିବ। ଦେଖେ ମା, ଏବେ ସିଏ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ସୋମୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଭରସା କରିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମ ଢାଞ୍ଚାରେ ପକେଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେବାକୁ ହେବ। ମିତା କହିଲା, ହେଲେ ବାପା ଭାଉଜର ଗୀତା ସହ ବୋଉ ସହ ଜମା ବି ପଡ଼ୁନି। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ବୋହୂ ବି କାହାକୁ କିଛି କହୁନି। ଗୀତା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯେ ରହିବ? ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବା ପରେ ଗଲା। ମିତା କହିଲା, ବାପା ତୁମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ,
ତୁମ ବୋହୂ କାହାର ନୁହେଁ। ଗୀତା କଥା ଭାବ ବାପା। ଥରେ ଭାବିଲ ଭାଇ ସତରେ ବଦଳି ଯାଇନି? ଗୀତା ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ବାହା ହେବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବି ତା'ର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଜାତି ଅଜାତି କିଛି ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପରେ ଗୀତାକୁ ଗାଳି କଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପରେ ଘରର ବୋହୂ ହିସାବରେ ରୋଷେଇ ଘର କାମ ସିଏ କରିବା ଦରକାର। ଗୀତା କ'ଣ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବ? ଗୀତା କ'ଣ ଏମିତି ଖଟୁଥିବ ସବୁଦିନ? ଆକାଶ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ। ପଚାରିଲେ ବାପା ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଯେ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ ହଁ ଆସିଲିଣି, ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆକାଶ ମିତାକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ ମିତା ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଜଳଖିଆ ଦେଲଣି ନା ନାହିଁ? ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲନି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ସୁରବାବୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବସ, ମୋର କିଛି କଥା ଥିଲା ତୁମ ସହ। ଗୀତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ଗୀତା ଯା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ବନେଇ ଆଣିଲୁ। ଗୀତା ଉଠିଗଲା। ଆକାଶ କହିଲେ ବାପା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହା ପିଇବି ତ। ସୁରବାବୁ ପଚାରିଲେ କାଲି ସବୁ ପୁରୀ ଯିବ ନା ବୁଲିବାକୁ? ଆକାଶ କହିଲେ ହଁ ବାପା, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସହ ବୁଲି ଆସିବେ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ସବୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସ। ଆକାଶ କହିଲେ ବାପା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ସୁରବାବୁ କହିଲେ ହଁ କୁହ। ଆକାଶ କହିଲେ ବାପା ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇଙ୍କର ବାହାଘର ଗୀତା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କରି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ଭଲ ନୁହେଁ। ବାପା ଆପଣ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଛନ୍ତି। ସୁରବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ କଲା ସେ ଟଙ୍କା? ଜିତୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ବସି ପଡ଼ି କହିଲେ ବାପା ଭାଇ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁରବାବୁ କହିଲେ ଓ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି ମୋ ପଛରେ, ଅଥଚ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବୋହୂ ବି ତ କିଛି କହୁନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଭାବି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲି, ଶେଷରେ କେଉଁଠି ନାଚ ଗୀତ କରିବ, ଛି ଛି। ଆକାଶ କହିଲେ ବାପା ଆମେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲୁ, କାଲି ଶୁଣିଲା ପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ସୁରବାବୁ କହିଲେ ମନକୁ ମନ କ'ଣ ଯେ ସେ କରିଯାଉଛି, ବୋହୂ ବି କିଛି କହୁନି ମୋତେ। ମିତା ଥାଇ କହିଲା ବାପା ମୁଁ କହିଲେ ପରା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ଦେଖିଲ ତ ତୁମ ବୋହୂ ଗୁଣ। ଭିତର ଭିତରେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ କେମିତି ପଥର ଉଠାଇ ଦେଉଛି। ସୁରବାବୁ କହିଲେ ହଉ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ମୁଁ ଗୀତା ବାହାଘର କରିସାରିଲେ ତୁମ ବୋଉକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବି। ଜିତୁ କହିଲେ ବାପା ଆମେ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା କରେଇ ଦେବୁନୁ। ସୁରବାବୁ ଜିତୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନେହର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ ଦୁଇ ବାଇ ହୀରା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ। ମୋରି କପାଳକୁ ଏମିତି କୁଳାଙ୍ଗର ପୁଅ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଦେଲେ କେଜାଣି। ଜିତୁ ଆସୁଛି କହି ଉଠିଯିବା ପରେ ସୁରବାବୁ ଆକାଶକୁ କହିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି। ଆକାଶ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାପା କୁହନ୍ତୁ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ ଜିତୁ ଓ ଗୀତା କଥା ଶୁଣିବା ପରଠୁ ଭାବିଛି ତୁମକୁ କହିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉନି। କଥା କ'ଣ କି ଜିତୁ ଓ ଗୀତାଙ୍କ କଥା ତ ଜାଣିଛ, ମୋ ମତରେ ତୁମ ରାୟ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ମୁଁ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋ ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଜିତୁଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବି। ଆକାଶ କହିଲେ ବାପା ଆପଣ ତ ମୋ ମନ କଥା କହିଦେଲେ। ଗୀତା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହିବ, ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଜିତୁ ବି ପିଲା ହିସାବରେ ଗୀତା ପାଇଁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଆପଣ ଭଲ ଦିନ ଭଲ ବାର ଦେଖି ବାପା ବୋଉଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ସାରିଦେବା। ସୁରବାବୁ କହିଲେ ହଉ ମୋର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଦେଲ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ମିତା କହୁଥିଲା ବାପା ରୁହ ଖାଇକି ଯିବ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମିତା ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଧୋଇ ହୋଇ ଖାଇବି। ଏହାପରେ ସୁରବାବୁ ମିତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରି କିଛି ସମୟ କଟାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଅର୍ପିତା ରୁଟି ତରକାରୀ ସାରି ସୋମେଶଙ୍କ ସହ ରୁମ୍ରେ ବସି ଗପୁଥାଏ। ସୋମେଶ କହିଲେ ଅର୍ପିତା ପୁରୀ ଝିଅ ତୁମେ, ପୁରୀ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆମ ସୁନ୍ଦର ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁକୁ ସାଉଁଟି ଦେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଖାଲି ମୋର ଇନକମ୍ ଥାଆନ୍ତା କି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଲ୍ଲୀ କି ସିମଲା ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଏଇ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ପୁରୀ ଯେତେଥର ଦେଖିଲେ ବି ତୁମ କୋଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଉପଭୋଗ କରିବାର, ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାର ମଜା ନିହାତି ଭାବରେ ନିଆରା ମୋ ପାଇଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମନ କଷ୍ଟ କରନି, ମୋର ବି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଥିବ ମୁଁ ଥିବି, ଆଉ ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶିର ଛିଟାରେ ଆମେ ପ୍ରେମସିକ୍ତ ହେଉଥିବା। ହୋଟେଲର ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଶାନ୍ତିର 2 ରାତି ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର। ଯେଉଁଠି କିଏ ଡାକିବାର ଭୟ ନଥିବ କି କିଏ ଆକଟ କରିବାକୁ ନଥିବ।
ଦୁହିଁ ପ୍ରେମ ଗପରେ ମସଗୁଲ ଥିଲାବେଳେ ଦୁଆରେ ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ଶୁଣି ଅର୍ପିତା ଉଠିଯାଇ କହିଲା, ବାପା ଆସିଲେଣି ବୋଧେ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ଆଜି ଯେମିତି ହଉ କହିବ ବାପାଙ୍କୁ। ଅର୍ପିତା ହଁ ମାରି ପଳାଇଲା। ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ଚାହା ପାଣି ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ସେଠି। ସୁରବାବୁ ଚା ପିଉ ପିଉ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କହିବୁ ବୋହୂ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାପା। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, କହ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବାପା ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଠୁ ପୁଣି ଅର୍ପିତା ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନଥାଏ କେମିତି କହିବ ଭାବି। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ହଁ କହ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବାପା ଆମେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ। ଆପଣ ହଁ ମାରିଲେ ଯାଇ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ହଉ ଯାଅ। ଅର୍ପିତା ଆଜ୍ଞା କହି ପାଦ ଚିପି ଚିପି ପଳେଇଲା ସେଠୁ ଏବଂ ସୋମେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କିସ୍ ଦେଇ କହିଲା, ଇଏ ବାପା ହଁ ମାରିଲେ। ସୋମେଶ ବି ଖୁସି ହୋଇ ଅର୍ପିତା ଗାଲରେ କିସ୍ ମାନ ଦେଇ ପଳାଇଲେ। ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଅର୍ପିତା ଯାଇ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲା। ମିତା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ପଚାରିଲା, ଭାଉଜ ବାପା ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ। ମିତା କହିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଦେବ। ଅର୍ପିତା ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ଡାକି ଫୋନ୍ ଦେଲା। ମିତା କହିଲା, ବାପା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲଣି? ସୁରବାବୁ ହଁ ମାରିଲେ। ମିତା କହିଲା, ବାପା ତୁମ ଜ୍ୱାଇଁ କହୁଥିଲେ ବୋଉ ଓ ତୁମେ ଚାଲ ଆମ ସହ ବୁଲି ଆସିବ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ ମା, ମୋର ତ ଅଫିସ୍ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ବୋଉ ଯାଇଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ, ହେଲେ ଏଇ ଛୁଆ 2 ଜଣ ପୁରୀ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମିତା କହିଲା, କେବେ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, କାଲି ଯିବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ପାଇଁ ଯିବେ। ମିତା କହିଲା, ବାପା ସେମାନେ କ'ଣ ଏବେ ନଗଲେ ହେବନି? ଘରେ ବୋଉ ଏକା କ'ଣ କାମ ପାରିବ? ଧାର ଆଣି ପୁରୀ ଯିବ ନା କ'ଣ? ଭାଇ କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବ ଯେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଯିବ? ସେଠି ରହିବା ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି ପୁଣି? ବାପା ସେ ଯାଆନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି ଗଲାବେଳେ ବୋଉକୁ ନେଇଯିବି ସାଙ୍ଗରେ। ବୋହୂ ଆସିଲା ପରେ ବି କ'ଣ ବୋଉ ଖଟୁଥିବ, ତାର କିଛି ଖୁସି ନାହିଁ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ହଉ ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଦେବି। ଅର୍ପିତା ବହୁତ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସୋମେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲେ ଖାଇବା, ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାମ ସାରି ଦେଇଥିବ। ଅର୍ପିତା ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ମୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଯିବାବେଳେ ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ବୋହୂ ତୁମେ 2 ଜଣ ଆଉ କେବେ ଯିବ ପୁରୀ? କାଲି ଏମାନେ ନିମିନାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପୁରୀ ଯିବେ ତ? ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁ ପଳେଇଲେ ବୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ଅର୍ପିତା ଆଜ୍ଞା ବାପା କହିଦେଲା ସିନା। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତାର କୋହରେ ଭରି ଉଠିଲା। ନିଜ କୋହକୁ ଚାପି ଚୁପଚାପ ମୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ହଁ ମା, ତୋ ବଡ଼ବାପା ଡକେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଘରକୁ ବୁଲି ଯିବାକୁ। ରାଜା ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ରବିବାର ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବି। ତୋର କ'ଣ ବହି ବି ଆଣିବାର ଅଛି ପରା, ମୁଁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଉ ବାପା। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ବୋହୂ ଗୀତା ଆଉ ଏ ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ତା ବାହାଘର ପରେ ତ ଏ ଘର ତୋର। ତୁ ତା ବାହାଘର ଯାଏଁ ତାକୁ କିଛି କହନା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବାପା ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ, ହେଲେ ସାନ ବୋଉ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ସେ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲୋକ ସିନା, ହୃଦୟ ତାର ଭଲ। ସିଏ ହିଁ ତ ସୋମୁକୁ କୋଳେଇ ମଣିଷ କରିଛି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବୋହୂ ଆସିବା ପରେ ଅଶାନ୍ତି। ମୋତେ ଲୋକ ହସା ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ପୁଅଟା ମୋର ଯେ କୁଳାଙ୍ଗର, ମୋ 2 ଝିଅ ମୋର ଗର୍ବ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବାପା? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ତା ଉପରେ କେତେ ଅଶାନ୍ତି ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସାଇ ଭାଇରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଟଙ୍କା? କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲି ନାଚ ଗୀତ କରିବାକୁ? ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତା ବ୍ୟବହାର ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ଗୀତା ମିତାକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ? ସେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି? ତୋ ଉପରେ ମୋର କିଛି ରାଗ ନାହିଁ କି ତୋତେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ଏବେ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ହଉ ଛାଡ଼, କ'ଣ ସେ କରୁଛି କରୁ। ତୁ ଖାଇଲୁଣି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ବାପା, ଇଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ବୋଉ ସାନ ବୋଉ ଖାଇଲେଣି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ତୁ ତାହେଲେ ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ ଖାଇନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ କ'ଣ ଠିକ୍ ଠିକଣା ଅଛି? ତୁ କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ନିଜ ଦେହ ଖରାପ କରୁଛୁ? ଯା ଖାଇଦେ, ମୋର ଆଉ ମୋଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ଉଠିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିମିନା ଆସି, କ'ଣ ଗପୁଥିଲ କି? ସୁରବାବୁ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ ପୁଅ କଥା ଗପୁଥିଲୁ। ନିମିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ସେଇଟା ବାରବୁଲାଟା, ତା କଥା କ'ଣ ଗପୁଛ? ଯାହା ଥିଲା ଥିଲା, ବାହାଘର ପରଠୁ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ବୋହୂକୁ କହୁଥିଲି। ନିମିନା କହିଲେ, ୟାକୁ କହି ଲାଭ କ'ଣ? ସିଏ ଯାହା ଇଏ ବି ସେଇଆ। ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ନାଉର ମଞ୍ଜି, କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ମା ବସିଲୁ ଟିକେ। ଅର୍ପିତା ବସିବାରୁ ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତୁ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ କହ ତ? ଏଇଆ ନା, ସେ ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ପରିବାର, ଭଲ ଘର ତାର।
ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ ସେ ବହୁ ରୋଜଗାର କରୁଛି? ଦେଖିଲୁ ତ ତା ରୋଜଗାର, ତା ଗୁଣ ସବୁ। ମନେ ରଖ ମା, ସେ କାହାର ବି ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ପିଲା। ତା'ଠାରୁ ମୋ ଦୁଇ ଜ୍ୱାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଇଏ ବଡ଼ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଣିବ। ଏ ପିଲାଟା ପ୍ରତି ମୋର ଟିକେ ବି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଗେଟ୍ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହେବାରୁ ନିମିନା କହିଲେ ଆସିଲାଣି ବୋଧେ। ଅର୍ପିତା ଆସୁଛି କହି ପଳେଇଲା। ନିମିନା କହିଲେ ହଉ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାହାରି ଯିବି ପୁରୀ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ ହଉ, ତୁମେ ବି ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼। ସୋମେଶ ଆସିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଆଣି ଖାଇଲେ ଦୁହେଁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ବାସନ ସବୁ ଧୋଇ କବାଟ ଦେଲା। ମୁହଁ ତା'ର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ପଚାରିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲ? ଅର୍ପିତାର ଲୁହ ଆଉ ବାଡ଼ ବନ୍ଧ ନ ମାନି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା ନା, ବାପା ମନା କଲେ। ରାତି ଯାଏ ଅର୍ପିତାକୁ ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସୁରବାବୁ ଓ ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଅର୍ପିତା ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ରାତି ଗୋଟାଏରେ କବାଟରେ କିଏ ଖଟ୍ ଖଟ୍ କରିବାରୁ ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗୀତା ପାଟି ଶୁଭୁଥାଏ, ଭାଉଜ କବାଟ ଖୋଲ, ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଚାହା କରିବ। ନିଜ ଅସଜଡ଼ା ଲୁଗାକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଦୁଆ ଆଖିକୁ ମଳି ମଳି ଉଠିଲା ଅର୍ପିତା। ମନେ ମନେ ବିରକ୍ତ ବି ଲାଗିଲା। ରାତି ଅଧରେ ବି ଜ୍ୱାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନିଜେ କ'ଣ ଚାହା ଟିକେ କରି ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଇ ନଥାନ୍ତା? ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ବନେଇ ଦେଲା ଅର୍ପିତା। ମିନା ଓ ଗୀତାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ମିତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହସ ଖୁସି ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଅର୍ପିତାର ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥାଏ। ସୁରବାବୁ ଅର୍ପିତା ଘରକୁ ଗଲା ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅର୍ପିତା ବହି ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଅର୍ପିତା କାମ ସାରି ରାତିରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥାଏ ସୋମେଶଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ। ପଢ଼ା ପାଇଁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁ ନଥିଲେ ଆଗ ଭଳି। ଦିନସାରା କାମ, ରାତି ସମୟ ଯାହା ଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଭରି କଥା ହେବାକୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ସେତିକି ବି ହେଉନଥାଏ। ଅର୍ପିତା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଶାଶୁଘର ସପୋର୍ଟ ନ ମିଳିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ। ଅର୍ପିତା ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବାହା ହେବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ବୋହୂଟିର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା କିଛି ନଥାଏ, ଶାଶୁଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତର କଣ୍ଢେଇ ପାଲଟିଯାଏ ସେ। ଯାହା କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ଜୀବନ ତ ଜୀଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ସୋମେଶ ଓ ଅର୍ପିତା ଭବିଷ୍ୟତର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସୋମେଶ ବି ଦିନସାରା ଘରେ ନ ରହି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଫେରନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ପିତାକୁ ସୋମେଶଙ୍କ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବି କରିପାରିବ ସେ। ୟା ଭିତରେ ପିକୁ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାଜା ଓ ପିକୁ ଏବଂ ମିନୁ ଅର୍ପିତା ଘରେ ଖବର ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସୁରବାବୁ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି ଛୁଟିରେ। ଅର୍ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସୋମେଶ ଘରେ ନଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ପାଣି ଢାଳ ନେଇ ରାଜା ଓ ପିକୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ନେଲା। ସୁରବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଘରେ ବସାଇ ଚା ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଗୀତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚା ଜଳଖିଆ ଦେବା ପରେ ରାଜା ଓ ମିନୁ ପିକୁ ବାହାଘର କଥା ଜଣାଇ ଗୁଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଜ୍ୱାଇଁ ଥାଳି ନେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ବାରିକ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାଇଲେ। ସୁରବାବୁ ରାଜା ଓ ମିନୁଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିଛ ତ? ବୋହୂକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ତାର ବି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଘରେ ରହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁ। ପିକୁ ଥାଇ କହିଲା ସୋମେଶ ବାବୁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅର୍ପିତାକୁ ଏମିତି ନେବା କ'ଣ ଉଚିତ ହେବ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ସେ ଥିବା ନଥିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ବି ଭଲ ପିଲା ନୁହେଁ। ଅଯଥାରେ ତୁମେ ମୋ ପୁଅ ସହ ତୁମ ଝିଅ ବାହା ଦେଇ ଭୁଲ କରିଦେଲ। ମଦୁଆ ଛତରଖିଆ ହେଇଗଲାଣି। ରାଜା ଥାଇ କହିଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା? ସୁରବାବୁ କହିଲେ ହଁ, ମୋ ପୁଅ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଗାଡ଼ି ବିକିଦେଲା। ଗାଁରେ କାହାଠାରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି କ'ଣ ନାଚ ଗୀତ କରିବ ବୋଲି। ଛି ଛି, ଶେଷରେ ଏଇଆ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା। ରାଜା ରାଗିଯାଇ କହିଲା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବାପା, ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଦେଇନଥିଲା ସୋମେଶ ବୋଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ବି ଅର୍ପିତା ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, ଦେଇନି ଏଯାଏଁ। ପିକୁଠାରୁ ବି ଧାର ଆଣିଛି। ଆପଣ ପୁଅ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି। ମିନୁ କହିଲେ ଏମିତି କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ? ଛି, ମୋ କପାଳ ତ ଫଟା। ଏମିତି ପୁଅକୁ କାହିଁକି ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ବାହାର କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନିମିନା କହିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛୁ, ତୁମ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଅ। ମିନୁ ଓ ରାଜା ଅର୍ପିତାକୁ ଡାକିଲେ। ବିଚାରୀ ଅର୍ପିତା ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ ଆଉ ମନେ ମନେ ରାଗୁଥାଏ ମିନୁ ଓ ରାଜା ଉପରେ। ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଯାହା କଲେ ମୋ ନିଜ ଭାଇ ଆଉ ଜନ୍ମ କଲା ମା' ବି ସେଇଆ କରୁଛି। କିଛି ନ ବୁଝି ନ ବିଚାରି ତାଙ୍କ କଥାରେ ୟାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗାଳି ଦେବା ଠିକ୍ ହେଉନି।
अर्पिता किछि कहि पारु नथाए काहाकू, किंतु मने मने रक्त चाउଳ चोबाउଥାଏ। मन मने विरक्त हेउଥାଏ निज घर लोकंक उपरे। झियो ता शाशु घरे सबुबेले बाप घर टाण देखाए। गोटे झियो पाई ता बाप घर सपोर्ट थिले शाशुघर लोक झियोटीकू 10 कथा कहिबा पूर्वरु 10 थर चिंता करती। जदि सेई बापघर लोके झियर इज्जत महोत्सव शाशुघर लोकंक आगरे सारी दियंती, बिचारी को सारा जीवन गंजणा सहिबाकू पड़े, खुंटा सहिबाकू पड़े। बापघर नारे जाहाकू ना से सही पारे ना जोर देई प्रतिवाद करि पारे। अनेक चिंता और भावना रे अर्पिता बुड़ी रहिथिला बेले राजा आसी अर्पिता हाथ धरी टाणी कहिला बाहर। अर्पिता पचाला कुआडे? राजा कहला आम सह जीवु। अर्पिता मुह देखाई कहला ना मु कुआडे जीविनी, से न आसीबा जाए। सुरबाबू कहले से कौन आसीबो, मु कहूची तुमे जा। तू ताठारू दूरेई गले से बाट को आसीबो जाई। तू जा, मु गीता बाहाघर बेलकू निजे जाई तते नेई आसीबी। अर्पिता मुह टाण देखई कहला ना मु जीविनी, कुआडे भी जीविनी, काहा सह तांकू न पचारी। पीकू कहूଥାଏ खुड़ी राजा भाई घर को चाल, एमिति अर्पिता को सांगरे नेबा उचित हेबनी। राजा कहला पीकू तू बस चुपचाप, आउ मुहूर्ते भी आकु मु एठी छाड़ीबी नहीं। निज इच्छारे बाहा होई जेतिकी मनमानी करिछि सेतिकी बहुत। अर्पिता हाथ धरी टाणीबारु अर्पिता हाथ छाटी देई कहला ना मु जीविनी, तुमे माने शीघ्र बाहर जाओठू। सुरबाबू अर्पिता उपरे रागी जाई कहले तुम झियो को देखुच तो, यारी मुह पाई मो पुओ अमनीष। अर्पिता पछे पछे मीनू और राजा कहूथांती जीवाकू। अर्पिता डाइनिंग चारिगढ़ बुलू थाए एवं मना करुथाए। निमिना कहले केड़े जिदिया झियोटा के जानी, माँ भाई कथा मानुनी, आमुकू कौन मानिब। अर्पिता मीनू कहला बोऊ भल हब तू एठू पला, मु जीविनी। मीनू और राजा राग तमतम होई बाहर को पलाइले। राजा रागी जाई कहला आजी ठारू केबे भी तो दुआरे पाद पकेबी नहीं हैला, तू मरी जाइछु आम पाई। पीकू अर्पिता मुंडरे हाथ मारी मन दुखरे कहला टेक केयर अर्पिता। एहा परे बाहर को पलाइला। अर्पिता आखिरु लुह झरी पड़ुथाए। मने मने कहूथाए बोऊ तू केते बड़ भूल करदेलु आजी। सेमिति मु केते कष्टरे अछि, मो कष्ट दूरेइबा बदले तुमे माने मो कष्ट बढ़ेई देई गल। थरटिए भाबिलनी सारा जीवन एठी मते ही सुनिबाकू पड़िबो। सांग माने मीनू और राजा अर्पिता शाशु घरे जहा कले कौन ठीक कले मते कमेंट करी निश्चय जणाइबे। आउ हाँ सांग माने कहानी केमिति लागिला कमेंट करी जणाइबे। जदि कहानी भल लगी थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। पूर्व भाग गुड़िक जदि शुणी नांती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। हिंदी स्टोरी चैनल रे नुआ कहानी अपलोड हो जाइछि, विजिट करी कहानी शुणतु। सब्सक्राइब कराउ केबे भूलेनी। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।